सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ावाल दीयां ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां अज दी अपनी क्लास BCA भाग पहला दा नावल बतक दे खंभां जहे सफेद दिन मैं तुहाडे नाल पिछलियां कुछ क्लासां तो साझा करदा आ रहा। नावल नूं अगे तोड़ते हुए मैं तुहाडे नाल गल कर रहा कि कॉलेज दे विच इलैक्शन हो चुकी सी। गिल जो इस नावल का मुख पात्र है वो जिहड़ा है प्रैजीडेंटी दे विच कॉलेज की प्रधानगी दे विच जित चुकिया सी। वो जित तो बाद दा जिहड़ा कॉलेज का माहौल है उहदे बारे तुहाडे नाल गल करदा। मैं कली कली लाइन तुहानू पढ़ के जिहड़ी इन्हां वीडियोज़ दे राहीं सुणाउणा हाँ। इलैक्शन तो मगरों शबनम कई दिन कॉलेज ना आई। गिल जदों मधु नूं इकल्ली घुमदी वेखदा तां उसनूं शबनम दी याद आ जांदी। मधु एक छोटे कद दी कुड़ी सी, परंतु उसका चेहरा गोल ते नक्श तिखे सन। शर्मना दी उहदे कोल कोई चीज़ नहीं सी। किताबां पढ़न दी शौकीन सी, रोमांटिक कवितावां लिखदी हुंदी सी। उसने एक बारी गिल तो मंगी किताब विच एक चिट्ठी भेजी सी जिस विच लिखिया होया सी कि उसने हमेशा सच्चे दोस्त की भाल की है, परंतु वह उसनूं किधरे नहीं मिलिया। इन्हां दोस्तियां कारण वह बदनाम हो गई सी, परंतु उसनूं किसी उत्ते कोई गिला नहीं सी। जेकर उसनूं कोई मुंडा चाह पीण जां पिक्चर देखण लई कहंदा तो उठ के उहदे नाल तुर पैंदी। उस तो बाद भी जेकर वो लड़का अपना कोई इरादा बदल लैंदा तो उहदे नाल कोई गिला नहीं सी करदी। ये मधु की गल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पात्रां दा तुसीं बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि एक कॉलेज की कहानी है तो उहदे विच लगभग काफ़ी पात्र तुहानू जिहड़े आ ओह मिलणगे। इस करके पात्रां दा बड़ा ध्यान रखना। मधु पात्र साडे कोल एक नवां पात्र विच ऐड होया है। साधा वर्गी कहते उहदी जिंदगी सी, उहनूं कोई गिला नहीं सी, हसमुख सी, हमेशा ही खुशमजाज रहिंदी सी। मधु दी जिहड़ा है तुसीं पात्र चित्रण लिख सकते हो। इलैक्शन विच कुदण समय फारूकी कदे टिके नहीं सी बैठदा। फारूकी एक मुस्लिम जिहड़ा है जाति नाल संबंधित लड़का सी, ਉਹਦੀ गल कर रहे हैं। वो टिके नहीं सी बैठा, वो हमेशा ही मुंडियां कुड़ियां तो वोटां मंगदा रहिंदा सी। उसनूं पता नहीं चलदा सी कि हवा का रुख किधर है। जिथे भी किते इलैक्शन की गल चल रही हुंदी तां ओह उस विच कुछ गिल दे हक च हुंदे, कुछ सक्सैना दे। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ खड़ा ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਾਰੂਕੀ। सक्सैना तो उसके मित्र पहला वांग ही घूमते रहते सी, परंतु पहला वाली गलबात नहीं रही सी। शायद उन्होंने प्रधानगी दी इन्ना दुख नहीं होया सी क्योंकि कुछ वोटां ते ही हारिया सी, परंतु अंदर रड़क इक्को जरूर सी कि क्यों हारे असी। इस तरह जरूर वो अपने अंदर गिला रखते सी, अपने अंदर एक जिहड़ा है पछतावा रखते सी। कुछ क वोटां दी गल सी, असी क्यों हारे। गिल नाल बेशक उहदा पहला बोलना बड़ा वधिया सी, परंतु जित तो बाद गिल दी जित तो बाद जिहड़ा है वो भी उन्हां तो जिहड़ा है सक्सैना वो कन्नी कतराउण लग्या और बोलना चालना बहुत घट, कदे कदे किसे किसे जरूरी मोड़ ते बोलना होया तो बोल पैंदा सी। इस तो इलावा वो इस तरह भी जाहिर करदा सी कि मैं तो उसनूं देखिया ही नहीं। इस तरह की गल जिहड़ा है सक्सैना वो करता रहिंदा सी। ते फारूकी हार तो मगरों हर समय उसके विरुद्ध बोलता रहिंदा हुंदा सी। ये काम इस तरह ने, इस तरह नहीं कर सकता, ये इस तरह नहीं वो कर सकता। एक बार तो हाँ इन्ना क फारूकी जिहड़ा है वह लगातार ही जिहड़ा ਉਹਦੀ हर थां बेइज्जती करनी, चार बंदे इकट्ठे होकर ਉਹਦੀ प्रधानगी की गल करनी, फिर कह देना कि ਉਹਨੂੰ कोई सुचज्जे ढंग नाल नहीं चलाउणी आउंदी। ये सारियां गल्लां फारूकी जिहड़ा है करदा ही रहिंदा सी। बेशक गिल नूं इन्ना कोई कॉलेज दे विच विद्यार्थियों नाल इन्ना लगाव नहीं सी, परंतु विद्यार्थियों नूं गिल नाल बड़ा लगाव सी। प्रैजीडेंटी जिहड़ा है प्रैजीडेंट बनने तो बाद जिहड़ा है गिल
ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੂਕੀ ਦੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੂਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਕੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਟਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਉਸ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈ ਅਤੇ ਸਿਉਣੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੀ 50 ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਚਪਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਵੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਉੜਦਾ ਲੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਸੀਮ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਛੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਬੇਲਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਭੱਲਾ, ਸਾਧਨਾ, ਦਲਜੀਤ, ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਬੇਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਇੱਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿਰਫ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।